can't unify everything. آج ہے 30 جون اور آج ہے جمعے کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چینی فوج نے لداخ اور اروناچل پردیش میں بھارتی فوج کی لاشیں بچھا دیں، ساتھ ہی بھارتی فوج کو ننگا کر کے بھارتی فوج کی پینٹیں اتار دیں۔ بھارتی چیف نروانے فرار، بڑی جنگ چھڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، گرمی آتے ہی دونوں ملک اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ لداخ اور اروناچل پردیش ہماچل پردیش میں اس وقت چین بھارتی فوجیوں کی پینٹیں اتار کر اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین خطرناک حد تک بھارت کے خلاف کھل کر سامنے آ چکا ہے، بھارتی فوجیوں کو اغوا کر رہا ہے، بھارت کی پھینٹی لگا رہا ہے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ خارجہ امور کی ماہر نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا۔ اگر PLA سے ان کو پہاڑ سے نیچے پھینکا تو بہت نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ خارجہ امور کی ماہر نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ ان کو نیچے پھینک دیں گے، جسے کافی نقصان بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کل صبح ایک کمانڈنگ افسر کی ان کے ایک مقامی کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی۔ رات کو جو واقعہ ہوا ہے، اس کمانڈر کو مار دیا گیا ہے جو دن میں بات چیت کر رہا تھا۔ چین نے کہا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ ان کا علاقہ نہیں تھا بلکہ بھول کر اپنا علاقہ سمجھ کر ادھر چلے گئے تھے۔ واضح ہے کہ برطانوی اخبار نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ لداخ میں بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کو خود بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ جوان زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمور پر لانے کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان، بھارتی فوجیوں نے 2 بسط کی خلاف ورزی کی، چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم پاکستانی سینئر صحافی کامران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ مودی PMO آفس بھارتی فوجی قیادت میں کل رات سے کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ لداخ کے گلوان میں 45 سال میں یہ بدترین چینی اور بھارتی لڑائی ہے۔ 2020 کے بعد کی بدترین بھارتی لڑائی ہے۔ دوسری جانب اخبار کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے۔ فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ وادی گلوان کا متنازع علاقہ اقصائی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصائی چین کے درمیان ہند چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اپوزیشن اس پر کڑے سوالات اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیر کی رات لداخ کی گلوان وادی میں ہوئی تھی۔ خطے کا امن تباہ کرنے والے بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا۔ چینی بھارت کی متنازع سرحد پر جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا 45 سال میں
पहली बार भारत को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने इब्तदा में 3 फौजियों को हलाकत में तस्लीम किया था। झड़प में भारत के कई फौजी ज़ख्मी हुए थे, जिसमें 17 मजीद जान से गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 20 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि पूरा अमल सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल हुआ, जिसमें चीन की जानिब से सरहदी दिफा को जल्दी से तक़वियत देने की सलाहियत का मुज़ाहरा किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद भारतीय रहनुमाओं को शिकस्त फाश हो चुकी है, कशीदगी में इजाफा हो चुका है और कहा जा रहा है कि चीन इंडिया के साथ सरहद पर मज़ीद फ़ौजी तैनात कर रहा है, जिस पर बुलंदी में लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। उधर इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके फ़ौजी अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। चीन के ज़राए इबलाग पर अपनी फ़ौजी भेजे थे, जिनमें माहिर कोहे पैमा और मार्शल आर्ट्स शामिल थे। खबर रसां एजेंसी AFP ने चीन के फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस का हवाला देते हुए बताया है कि चीन की 5 नई मलेशिया डिवीजन्स, जिनमें माउंट एवरेस्ट की कोहे पैमा टीम, मार्शल आर्ट्स क्लब की जंगजू शामिल थे, लिहाजा उन्होंने 15 जून को तिब्बत के दारुल हासा पर भी हाज़िरी उस वक्त दी थी। चीन के फ़ौजी अखबार के मुताबिक तिब्बत के कमांडो वैंग जेंग का कहना था कि एम्बो क्लब फाइट के क्लब मेंबर फ़ौज की ताकत को बढ़ाएंगे। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इन फ़ौजियों की तैनाती सरहद पर जारी इंडिया और चीन की शदीदी के पेश नज़र की गई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों ने सरहद पर लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। दूसरी जानिब इंडिया की सरकारी न्यूज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन फ़ौजियों ने लद्दाख में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कहना था नरेंद्र मोदी का, जो इसकी सरजमीन की तरफ देख रहे थे। चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह बौखला चुका है। भारत के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। भारत पर अब सख्ता जारी हो चुका है। भारत चाहता है कि इस जंग से किसी तरह जान छुड़ाई जाए। भारत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। चीन को इतला मिल गई है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए पैगाम दिया गया है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल भी करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि सैटेलाइट की मदद से वादी गलवान की ली जाने वाली ताज़ा तरीन तस्वीर में देखा गया है कि चीन ने गलवान में अपने बंकर्स बना लिए हैं, जिससे एक बात वाज़ेह है कि भारत ने इस इलाके में हार मान ली है। ख्याल रहे कि हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले चीन और नेपाल से आमने सामने होने के बाद भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत का पानी तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन के साथ आयाती मुआहदे को लेकर अमेरिकी हुकाम भी मुतनाज़ात बयानात दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन से ताल्लुक़ है तो इंडियन फ़ौज को सरहद पर किसने भेजा है, ये कहना था कांग्रेस रहनुमा का। चीन को अरुणाचल प्रदेश में तरक्याती मनसूबों से मसला है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मौके हैं जब वक्फे फ़ौरन अरुणाचल प्रदेश में चीनी दरअंदाजी की कोशिशों की खबरें आती रही हैं। नियोंग एरेंग में फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश कानून साज असम्बली में MLA हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की कभी भी कोई सरहद नहीं रही और अरुणाचल प्रदेश की सरहद तिब्बत के साथ है। अब भी हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। मैकमोहन लाइन का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन ऐसा नहीं कर रहा। चीन जिस तरह खित्ते पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये दुख की बात है। एरेंग के मुताबिक चीन की नस्ल बढ़ती हुई दरअंदाजी की कोशिशों के पीछे एक बड़ी वजह गालबन अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इंडिया की जानिब से नित नए मनसूबे शुरू करना है। वो कहते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश सरहद के साथ अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करने की पूरी कोशिश कर रहा है।